हेलो नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम फ्रेंड्स। तो मित्रों આજના વિડીયોમાં જે છે આપણે 1 થી 50 જેટલા જીકેના એમસીક્યુ લઈને આવ્યા છીએ। મિત્રો આવનારી એક્ઝામ જે છે કોન્સ્ટેબલની એની જો તમે તૈયારી કરતા હોય તો વિડીયોમાં છેલ્લે સુધી જોતા રહેજો। આપણી ચેનલ ઉપર તમને આવા દરરોજ જે છે જીકેના વિડીયો જોવા મળશે। જો મિત્રો તમે ચેનલ ઉપર નવા હોય તો ચેનલને પણ ખાસ સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો। તો ચાલો શરૂ કરીએ। પ્રશ્ન નંબર 1 કયા શહેરમાં સૌપ્રથમ અંગ્રેજી પ્રાથમિક શાળાની શરૂઆત થઈ હતી? નીચેનામાંથી જે છે કયા શહેરમાં સૌપ્રથમ અંગ્રેજી પ્રાથમિક શાળાની શરૂઆત થઈ હતી? तो सूरत में आवशे। अहींया शुं आवशे? ऑप्शन ए राइट आंसर आपणो बनी जशे। सूरत शहर में जे सौप्रथम अंग्रेजी प्राथमिक शाळानी शरूआत थयेली हती। मित्रों वर्ष जे छे 1834 आवशे। ए पण आपणने जे छे साथे साथे ख्याल होवो जोईए। मित्रों एना स्थापक पूछाय आ जे छे अंग्रेजी प्राथमिक शाळा एना स्थापक कोण हता? तो दलपतभाई भगुभाई जे छे एना स्थापक हता अने 1834 में जे छे एनी स्थापना थई हती। ए पण आपणने ख्याल होवो जोईए सूरत खाते। जोईए त्यारबादनो नेक्स्ट क्वेश्चन गायकवाड़ नौका सैन्यનું मुख्य मथक कयुं हतुं? गायकवाड़ नौका सैन्यનું जे छे मुख्य मथक ए कयुं हतुं? तो बिलीमोरा आवशे। ऑप्शन बी अहींया आपणो राइट आंसर बनी जशे। गायकवाड़ नौका सैन्यનું जे छे ए मुख्य मथक कयुं? तो बिलीमोरा जे छे एमनुं मुख्य मथक हतुं। खास याद राखीशुं बिलीमोरा क्यां? तो नवसारी जिल्लामां आवेलुं छे। ए पण आपणने ख्याल होवो जोईए। त्यारबादनो क्वेश्चन जोईए थराद तालुको कया जिल्लामां आवेलो छे? थराद तालुको जे छे ए कया जिल्लामां आवेलो छे? शुं आवशे अहींया राइट आंसर? बनासकांठा जिल्लामां आवशे। ऑप्शन सी आपणो अहींया राइट आंसर बनी जशे। खास याद राखीशुं थराद तालुको जे छे ए कया जिल्लामां? तो बनासकांठा जिल्लामां आवेलो छे। मित्रों तमे विडियोमां जे छे छेल्ले सुधी जोता रहेजो। आपणे छेल्ले लास्टमां एक 51मो क्वेश्चन जे छे ए राखेलो छे जेनो आंसर तमारे कोमेन्टमां जणाववानो रहेशे। तो विडियोमां तमे छेल्ले सुधी जोता रहेजो। जोईए त्यारबादनो नेक्स्ट क्वेश्चन जामजोधपुर तालुको कया जिल्लामां आवेलो छे? जामजोधपुर तालुको जे छे ए कया जिल्लामां आवेलो छे? तो जामनगर जिल्लामां आवशे। जामजोधपुर जे छे ए कया जिल्लामां? तो जामनगर जिल्लामां आ तालुको जे छे ए आवेलो छे। जोईए त्यारबादनो नेक्स्ट क्वेश्चन मेजर वॉकर सौप्रथम अंग्रेजी रेसिडेन्स बनीने गुजरातमां कया गायकवाड़ राजाना समयमां आव्या हता? मेजर वॉकर जे छे सौप्रथम अंग्रेजी रेसिडेन्स बनीने जे छे गुजरातमां कया गायकवाड़ राजाना समयमां जे छे ए आवेला हता गुजरातमां? तो कया राजाना आवशे अहींया राइट आंसर? मल्हारराव गायकवाड़ हता। एमना समयमां जे छे ए मेजर वॉकर सौप्रथम अंग्रेजी रेसिडेन्सी बनीने जे छे आवेला हता। खास याद राखीशुं मल्हारराव गायकवाड़ना समयमां। मित्रों मल्हारराव गायकवाड़नी जो आपणे वात करीए तो एमणे जे छे नजरबाग पेलेस जे छे बंधाव्यो हतो। मल्हारराव गायकवाड़ना समयमां जे छे दीवान कोण हता? आवुं पूछाय तो मल्हारराव गायकवाड़ जे छे एमना समयमां दीवान तरीके जे छे दादाभाई नवरोजी हता। ए पण आपणने ख्याल होवो जोईए। मित्रों तमने विडियो गमतो होय तो एक लाइक करजो। अमे तमारी पासे मात्र एक लाइकनी आशा राखीए छीए तो एक लाइक तमे जरूर करी देजो। जोईए त्यारबादनो नेक्स्ट क्वेश्चन नीचेनामांथी कयो ग्रीन हाउस गैस नथी? नीचेनामांथी कयो गैस जे छे ग्रीन हाउस नथी? तो नथी आपणने पूछेलुं छे। नाइट्रोजन नहीं आवे। ग्रीन हाउस जे छे ए गैस नथी नाइट्रोजन। बाकीना त्रणेय जे छे ए ग्रीन हाउस गैस छे। मित्रों नाइट्रोजन अहींया जे छे आपणने नाइट्रस ऑक्साइड आपेलुं छे। नाइट्रस ऑक्साइड जे छे ने एने लाफिंग गैस तरीके पण ओळखवामां आवे छे। ए पण आपणने ख्याल होवो जोईए। अहींया मित्रों मिथेन आपेलुं छे। मिथेन वायुने जे छे ए આપણે શું આવશે? માર્સ ગેસ તરીકે પણ ઓળખીએ છીએ। એ પણ આપણને ખ્યાલ હોવો જોઈએ। ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ નીચેનામાંથી કયા મહાનુભાવનું મૂળ નામ ગદાધર ચટ્ટોપાધ્યાય હતું? નીચેનામાંથી કયા મહાનુભાવનું મૂળ નામ જે છે ગદાધર ચટ્ટોપાધ્યાય હતું? તો કોનું જે છે મૂળ નામ જે છે એ ગદાધર ચટ્ટોપાધ્યાય હતું? તો કોનું આવશે રાઈટ આન્સર? રામકૃષ્ણ પરમહંસ આવશે। એમનું નામ જે છે શું આવશે? ગદાધર ચટ્ટોપાધ્યાય હતું। રામકૃષ્ણ પરમહંસ। नेक्स्ट क्वेश्चन जोईए त्यारबादनो लंडन में योजायेल त्रणेय गोळमेजी परिषद में नीचेनामांथी कोण हाजर रहेला हता? लंडन में मित्रों जे छे आपणी आ योजायेली त्रीजी गोळमेजी परिषद जे छे एमां प्रथम अने बीजी आ त्रणेयमां जे छे हाजर रहेनारा नीचेनामांथी कोण हता? तो कोण आवशे? बाबा साहेब आंबेडकर आवशे। ऑप्शन डी अहींया आपणो राइट आंसर बनी जशे। लंडन में योजायेली त्रणेय गोळमेजी परिषद में जे छे ए हाजर रहेनारा कोण? तो बाबा साहेब आंबेडकर जे छे त्रणेय गोळमेजी परिषद में हाजर रहेला व्यक्ति हता। मित्रों प्रथम गोळमेजी परिषद जे छे ने 1930 में थई हती। प्रथम गोळमेजी परिषद 1930, बीजी जे छे 1931, त्रीजी जे छे 1932। बराबर त्रणेय गोळमेजी जे छे परिषद लंडन शहर में योजाई हती। खास याद राखीशुं। नेक्स्ट क्वेश्चन जोईए त्यारबादनो हरिजन सेवक समाजनी गांधीजी द्वारा कया वर्षमां स्थापना करवामां आवी हती? हरिजन सेवक समाजनी जे छे गांधीजी द्वारा कया शहेरमां स्थापना करवामां आवी हती? कया वर्षमां सॉरी कया वर्षमां जे छे आवशे? 1932 में आवशे। गांधीजी द्वारा जे छे हरिजन सेवक समाजनी स्थापना जे स्थापक जे छे स्थापना कया वर्षमां? तो 1932 में थई हती।
ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, કોના સમયમાં સૌપ્રથમ ટ્રેન ઉત્તરાયણથી અંકલેશ્વર વચ્ચે શરૂ થઈ હતી? ઉત્તરાયણથી અંકલેશ્વર વચ્ચે જે ટ્રેન શરૂ થઈ હતી એ કોના સમયમાં જે છે સૌપ્રથમ શરૂ થઈ હતી? તો કોના આવશે? સયાજીરાવ બીજા જે છે એમના સમયમાં જે છે એ થઈ હતી. ઉત્તરાયણથી અંકલેશ્વર વચ્ચે જે છે ટ્રેનની શરૂઆત થઈ હતી એ સયાજીરાવ ગાયકવાડ બીજાના સમયમાં થયેલી હતી, ખાસ યાદ રાખજો. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, અસાહિત ઠાકરની કર્મભૂમિ કઈ હતી? અસાહિત ઠાકર એમની કર્મભૂમિ જે છે નીચેનામાંથી કઈ હતી? તો ઊંઝા આવશે અહીંયા. ઓપ્શન સી રાઈટ આન્સર આપણો બની જશે. અસાહિત ઠાકરની જે છે એ કર્મભૂમિ કઈ? તો ઊંઝા એમની કર્મભૂમિ હતી. જોઈએ ત્યારબાદનો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, પૃથ્વી પર કુલ કેટલા અક્ષાંશ વૃત્ત સ્વરૂપે આવેલા છે? પૃથ્વી ઉપર કુલ કેટલા જે છે અક્ષાંશ વૃત્ત સ્વરૂપે આવેલા છે? તો કેટલા આવશે રાઈટ આન્સર અહીંયા? 179 આવશે. અહીંયા આપણને જે છે ઓપ્શન નથી આપેલો. 179 જે છે આપણને મિત્રો અક્ષાંશ વૃત્ત સ્વરૂપે આપેલા છે એમ પૂછેલું છે, બરાબર. 179 આવશે. પૃથ્વી ઉપર કેટલા અક્ષાંશ છે આવું પૂછાય તો 181 આવશે. અહીંયા આપણને જે છે આપણો જવાબ 179 બની જશે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, નીચેનામાંથી કોણે મિત્ર મંડળ પુસ્તકાલયની પ્રવૃત્તિ શરૂ કરીને 2 વર્ષમાં આશરે 150 પુસ્તકાલય સ્થાપ્યા હતા? નીચેનામાંથી કોણે જે છે મિત્ર મંડળ પુસ્તકાલયની જે છે પ્રવૃત્તિ શરૂ કરીને 2 વર્ષમાં આશરે 150 જેટલા પુસ્તકાલય જે છે એ સ્થાપેલા હતા? તો મોતીભાઈ અમીન જે છે એમને 2 વર્ષમાં જે છે 150 જેટલા પુસ્તકાલય જે છે સ્થાપેલા હતા, ખાસ યાદ રાખજો. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, જ્યોતિબા ફૂલે વિશે સાચા વિધાનો જણાવો. જ્યોતિબા ફૂલે વિશે મિત્રો અહીંયા આપણને વિધાનો આપેલા છે, સાચા છે કે ખોટા એ જણાવવાના રહેશે. તો જોઈએ આપણે શું આવશે. તેમણે બ્રાહ્મણવાદી ધાર્મિક સત્તા સામે જીવન પર્યય ચળવળ જે છે ચલાવી નેતૃત્વ કર્યું હતું. પહેલું વિધાન સાચું છે. નિમ્ન જાતિની કન્યાઓ માટે અનેક શાળાઓ ખોલનાર તેઓ સૌપ્રથમ વ્યક્તિ હતા. મિત્રો આપણને જે છે જ્યોતિબા ફૂલે વિશે બંને વિધાનો અહીંયા સાચા આપેલા છે. તેમણે જે છે બ્રાહ્મણવાદી ધાર્મિક સત્તા સામે જે છે જીવન પર્યત ચળવળ જે છે ચલાવી હતી અને એમાં નેતૃત્વ કર્યું હતું. પહેલું વિધાન સાચું છે. ત્યારબાદ જે છે નિમ્ન જાતિની કન્યાઓ માટે અનેક શાળાઓ જે છે ખોલનારા તેઓ સૌપ્રથમ વ્યક્તિ હતા. બંને વિધાનો અહીંયા આપણને જે છે જ્યોતિબા ફૂલે વિશે સાચા આપેલા છે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, એહોમ જનજાતિ ભારતના કયા વિસ્તારમાં જોવા મળે છે? એહોમ જનજાતિ જે છે ભારતના કયા વિસ્તારમાં જોવા મળે છે? તો કયા વિસ્તારમાં આવશે રાઈટ આન્સર અહીંયા? આસામમાં આવશે. ઓપ્શન બી આપણો રાઈટ આન્સર બની જશે. એહોમ જનજાતિ જે છે ભારતના કયા વિસ્તારમાં? તો આસામ જે છે રાજ્યમાં જોવા મળે છે. આસામનું મિત્રો વાત કરીએ તો આસામનું પાટનગર છે દિસપુર. આસામનું નૃત્ય છે બિહુ, જે વિશ્વનો મિત્રો આસામમાં જે છે ને આસામ રાજ્યમાં એક નદી દ્વીપ આવેલો છે જે વિશ્વનો જે છે સૌથી મોટો નદી દ્વીપ છે. તો એ નદી દ્વીપ કયો આવું પૂછાય તો કયો આવશે? માજુલી નદી દ્વીપ જે છે એ આવશે રાઈટ આન્સર આપણો. અને બ્રહ્મપુત્રા નદીમાં અને આ બ્રહ્મપુત્રા નદીને જે છે ને ભારતની સૌથી જળ જથ્થાની દ્રષ્ટિએ મોટી નદી માનવામાં આવે છે. માજુલી દ્વીપ પણ જે છે એ આ બ્રહ્મપુત્રા નદીમાં આવેલો છે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ 16મો, ભારતીય કૃષિ અનુસંધાન પરિષદ દ્વારા ભારતીય જમીનને કેટલી શ્રેણીઓમાં વર્ગીકૃત કરવામાં આવેલી છે? ભારતીય કૃષિ અનુસંધાન જે છે પરિષદ એના દ્વારા ભારતીય જમીનને જે છે કેટલી શ્રેણીઓમાં વર્ગીકૃત કરવામાં આવેલી છે? તો 8 શ્રેણીમાં આવશે. ઓપ્શન સી આપણો અહીંયા રાઈટ આન્સર બની જશે. ભારત કૃષિ અનુસંધાન પરિષદ દ્વારા જે છે એ જમીનને કેટલી શ્રેણીઓમાં? તો 8 શ્રેણીમાં જે છે વર્ગીકૃત કરવામાં આવેલી છે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, ગુજરાતમાં બોક્સાઇટનો વિશાળ જથ્થો ક્યાંથી મળી આવે છે? ગુજરાતમાં મિત્રો બોક્સાઇટનો જે છે એ વિશાળ જથ્થો ક્યાંથી મળી આવે છે? તો જામનગર અને કચ્છ જિલ્લામાંથી જે છે મળી આવે છે. ગુજરાતમાં બોક્સાઇટનો વિશાળ જથ્થો જે છે એ જામનગર અને કચ્છ જિલ્લામાંથી મળી આવે છે, ખાસ યાદ રાખીશું. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, ઢાઈ દિનકા ચોપડા મસ્જિદ કયા શહેરમાં આવેલી છે? ઢાઈ દિનકા ચોપડા આ મસ્જિદ જે છે એ કયા શહેરમાં આવેલી છે? શું આવશે રાઈટ આન્સર અહીંયા? અજમેરમાં આવેલી છે. ઓપ્શન ડી રાઈટ આન્સર બની જશે. રાજસ્થાનના જે છે એ અજમેર ખાતે જે છે આ ઢાઈ દિનકા ચોપડા આવેલી આ મસ્જિદ છે, ખાસ યાદ રાખીશું. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, હાથી માટે કયો પર્યાય સાચો છે? હાથી માટે જે છે અહીંયા આપણને કયો પર્યાય જે છે એ સાચો આપેલો છે? તો શું આવશે રાઈટ આન્સર અહીંયા? કુંજર આવશે. ઓપ્શન એ આપણો અહીંયા રાઈટ આન્સર બની જશે. હાથી માટે જે છે કયો તો કુંજર જે છે એ પર્યાય આપણને સાચો આપેલો છે, ખાસ યાદ રાખીશું. જોઈએ ત્યારબાદનો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, શિયાળાની સવારનો તડકો કૃતિના સર્જકનું નામ આપો. શિયાળાની સવારનો તડકો આ કૃતિના જે છે સર્જક એનું નામ જણાવવાનું રહેશે. અહીંયા શું આવશે રાઈટ આન્સર? વાડીલાલ ડગલી આવશે. ઓપ્શન સી આપણો અહીંયા રાઈટ આન્સર બની જશે. શિયાળાની સવાર આ જે છે કૃતિ એના સર્જક કોણ? તો વાડીલાલ ડગલી એના સર્જકનું નામ છે, ખાસ યાદ રાખજો.
ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, વાળને બ્લીચ કરવા માટે કયો રસાયણ ઉપયોગમાં લેવાય છે? વાળને જે છે બ્લીચ કરવા માટે કયો રસાયણ જે છે ઉપયોગમાં લેવાય છે? મિત્રો તમે વિડીયોમાં જે છે છેલ્લે સુધી જોતા રહેજો અને છેલ્લે આ લાસ્ટમાં જે છે આ 50માંથી તમારા કેટલા સાચા પડે છે એ પણ તમારે સાથે સાથે ટેસ્ટ આપતું રહેવાનું છે. અને લાસ્ટ એક 51મો ક્વેશ્ચન આપણે રાખેલો છે, જેનો આન્સર જે છે એ પણ તમારે કોમેન્ટમાં જણાવવાનો રહેશે. તો શું આવશે અહીંયા? વાળને બ્લીચ કરવા માટે જે છે કયો રસાયણ આવશે? હાઇડ્રોજન પેરોક્સાઇડ આવશે. ઓપ્શન બી રાઈટ આન્સર આપણો અહીંયા બની જશે. વાળને બ્લીચ કરવા માટે કયો રસાયણ? તો હાઇડ્રોજન પેરોક્સાઇડ જે છે એનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, ગઝલકાર ચીનુ મોદીનું ઉપનામ શું હતું? ગઝલકાર એવા ચીનુ મોદી એમનું ઉપનામ જે છે એ શું હતું? તો શું આવશે રાઈટ આન્સર? ઈરશાદ એમનું ઉપનામ હતું, ખાસ યાદ રાખીશું. ઓપ્શન ડી રાઈટ આન્સર અહીંયા બની જશે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, ગુજરાતમાં કઈ યુનિવર્સિટીમાં સૌપ્રથમ જાહેર વહીવટનું અધ્યાપન શરૂ કરવામાં આવ્યું? ગુજરાતમાં જે છે કઈ યુનિવર્સિટીમાં સૌપ્રથમ જાહેર વહીવટનું અધ્યાપન જે છે શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું? તો કઈ યુનિવર્સિટી આવશે? દક્ષિણ ગુજરાત યુનિવર્સિટી જે છે એમાં આ જે છે સૌપ્રથમ જાહેર વહીવટનું અધ્યાપન જે છે શરૂ કરવામાં આવેલું હતું, ખાસ યાદ રાખીશું. દક્ષિણ ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાં, વીર નર્મદ ગુજરાત યુનિવર્સિટી. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, મંગલ પાંડેને ફાંસી ક્યારે આપવામાં આવી? મંગલ પાંડેને જે છે ફાંસી ક્યારે આપવામાં આવી? તો ક્યારે આવશે? 8 એપ્રિલ 1857માં જે છે મંગલ પાંડેને જે છે ફાંસી આપવામાં આવી હતી. ઓપ્શન એ આપણો અહીંયા રાઈટ આન્સર બની જશે. ખાસ યાદ રાખજો મિત્રો, મંગલ પાંડે એમને જે છે ફાંસી ક્યારે? તો 8 એપ્રિલ 1857માં જે છે એ એમને ફાંસી આપવામાં આવી હતી. 1857નો વિપ્લવ જે હતો એના પ્રથમ ક્રાંતિકારી મંગલ પાંડે હતા, ખાસ યાદ રાખીશું. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ 25મો, આપણા બંધારણમાં કુલ કેટલા મૂળભૂત હકોનો સમાવેશ કરવામાં આવેલો છે? આપણા બંધારણમાં મિત્રો જે છે કુલ કેટલા મૂળભૂત હકોનો સમાવેશ કરવામાં આવેલો છે? તો કેટલા આવશે રાઈટ આન્સર? અહીંયા 6 આવશે. ઓપ્શન બી રાઈટ આન્સર આપણો બની જશે. આપણા બંધારણમાં જે છે કુલ કેટલા મૂળભૂત હકોનો? તો 6 જેટલા જે છે મૂળભૂત હકોનો સમાવેશ કરવામાં આવેલો છે. એમાં 6ની જો આપણે વાત કરીએ તો સમાનતા, સ્વતંત્રતા, શોષણ સામે લડવાનો હક, ધર્મની સ્વતંત્રતા, સાંસ્કૃતિક અને શિક્ષણ મેળવવાનો હક. ત્યારબાદ છઠ્ઠો જે છે બંધારણીય ઇલાજો, અને 7મો હતો એ કાઢવામાં આવ્યો છે મિલકતનો, ખાસ યાદ રાખીશું. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, મુસ્લિમ શાસન પહેલા ગુજરાતની રાજધાની કઈ હતી? મુસ્લિમ શાસન પહેલા જે છે એ ગુજરાતની રાજધાની કઈ હતી? પાટણ હતી, ખાસ યાદ રાખીશું. મુસ્લિમ શાસન પહેલા ગુજરાતની રાજધાની કઈ? તો પાટણ હતી. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, કયો વાયુ ધાતુને કાટ લાગવાની ક્રિયામાં મહત્વનો ભાગ ભજવે છે? નીચેનામાંથી કયો વાયુ જે છે એ ધાતુને કાટ લાગવાની ક્રિયામાં મહત્વનો ભાગ ભજવે છે? તો ઓક્સિજન વાયુ આવશે. ઓપ્શન એ આપણો અહીંયા રાઈટ આન્સર બની જશે. ઓક્સિજન વાયુ જે છે એ ધાતુને કાટ લાગવાની ક્રિયામાં જે છે એ મહત્વનો ભાગ ભજવે છે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, કયું ખનિજ દરિયાના પાણીના શુદ્ધિકરણ માટે વપરાય છે? કયું ખનિજ જે છે એ દરિયાના પાણીના શુદ્ધિકરણ માટે વપરાય છે? કયું આવશે? ડોલોમાઇટ આવશે. આપણે સૌ જાણીએ છીએ. ઓપ્શન સી રાઈટ આન્સર બની જશે. દરિયાના શુદ્ધિકરણ માટે જે છે ડોલોમાઇટ વપરાય છે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, કયા ગેસને નોબલ ગેસ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે? કયા ગેસને જે છે એ નોબલ ગેસ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે? તો હિલિયમ ગેસ જે છે એને નોબલ ગેસ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે, ખાસ યાદ રાખીશું. ઓપ્શન ડી રાઈટ આન્સર આપણો બની જશે. મિત્રો ભારતમાં આપણે વિજ્ઞાન દિવસ જે છે 28 ફેબ્રુઆરીના દિવસે મનાવીએ છીએ, એ પણ આપણને ખ્યાલ હોવો જ જોઈએ. વિજ્ઞાનનો ક્વેશ્ચન છે એટલા માટે તમને જે છે એ મેં કહી દીધું. 28 ફેબ્રુઆરીના દિવસે વિજ્ઞાન દિવસ તરીકે આપણે મનાવીએ છીએ ભારતની અંદર. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, જૂનાગઢમાં સ્વતંત્રતા સમયે કયા વંશનું શાસન હતું? જૂનાગઢમાં મિત્રો જે છે સ્વતંત્રતા સમયે કયા વંશનું શાસન હતું? તો જૂનાગઢમાં સ્વતંત્રતા સમયે મિત્રો બાબી વંશ આવશે. ઓપ્શન એ આપણો અહીંયા રાઈટ આન્સર બની જશે. જૂનાગઢમાં જે છે સ્વતંત્રતા સમયે કયા વંશનું? તો બાબી વંશનું જે છે એ શાસન હતું. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો, કઈ કંપની ઓએનજીસી હેલિકોપ્ટર સેવા આપે છે? કઈ કંપની જે છે ઓએનજીસી હેલિકોપ્ટર સેવા આપે છે? તો કઈ કંપની આવશે? પવનહંસ આવશે. અહીંયા ઓપ્શન સી આપણો રાઈટ આન્સર બની જશે. કઈ કંપની ઓએનજીસી જે છે હેલિકોપ્ટર સેવા આપે છે? તો પવનહંસ જે છે એ આવશે, રાઈટ આન્સર બની જશે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો, મૂળભૂત અધિકારના રક્ષણ માટે કઈ રીતનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે? મૂળભૂત અધિકારના રક્ષણ માટે જે છે કઈ રીતનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે? તો મિત્રો અહીંયા જે છે બંદી પ્રત્યક્ષીકરણનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, પરમાદેશનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, પ્રતિષેધનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. ત્રણેયની જે છે ઉપયોગ કરવામાં આવે છે મૂળભૂત અધિકારના રક્ષણ માટે જે છે કઈ રીત? તો આપેલ તમામ રીતો જે છે એનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, ખાસ યાદ રાખજો. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, ગુજરાતમાં શાંતિનાથ ભંડારા કયા શહેરમાં આવેલું છે? ગુજરાતમાં મિત્રો શાંતિનાથ ભંડારા આ કયા શહેરમાં આવેલું છે? તો કયા શહેરમાં આવશે રાઈટ આન્સર અહીંયા?
ખંભાતમાં આવશે। ઓપ્શન સી રાઈટ આન્સર આપણો બની જશે। ગુજરાતમાં શાંતિનાથ ભંડારા જે છે એ કયા શહેરમાં આવેલું છે? તો ખંભાત શહેરમાં જે છે એ આવેલું છે। ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, ગાંધીજીએ ચંપારણના કયા ગામમાં રહીને ચંપારણની તીન કઠિયા સામે લડત ચલાવી હતી? ગાંધીજીએ જે છે ચંપારણના કયા ગામમાં રહીને જે છે ચંપારણની તીન કઠિયા સામે લડત ચલાવી હતી? તો મોતીહારી ગામમાં જે છે રહીને ગાંધીજીએ ચંપારણના જે છે મોતીહારી ગામમાં રહીને તીન કઠિયા સામે લડત ચલાવી હતી, ખાસ યાદ રાખજો। ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ 35મો, કઈ વ્યક્તિ દાંડીકૂચને મહાભિનિષ્ક્રમણ સાથે સરખાવે છે? તો આપણે સૌ જાણીએ છીએ મહાદેવભાઈ દેસાઈ જે છે દાંડીકૂચને મહાભિનિષ્ક્રમણ સાથે સરખાવે છે, ખાસ યાદ રાખજો। ઓપ્શન એ આપણો અહીંયા રાઈટ આન્સર બની જશે। નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો, કુલ અક્ષાંશ વૃત્તોની સંખ્યા કેટલી છે? કુલ અક્ષાંશ વૃત્તોની સંખ્યા જે છે એ કેટલી છે? તો કેટલી આવશે? અહીંયા 181 આવશે। ઓપ્શન સી રાઈટ આન્સર આપણો બની જશે। કુલ અક્ષાંશ વૃત્તોની સંખ્યા જે છે એ કેટલી છે? તો 181 જેટલી છે। પૃથ્વીના ગોળા પર દોરેલી આડી કાલ્પનિક રેખાને મિત્રો અક્ષાંશ કહેવામાં આવે છે અને બે અક્ષાંશ વૃત્ત વચ્ચે જે છે અંતર કેટલું હોય છે? તો 111 કિલોમીટર જેટલું બે અક્ષાંશ વૃત્તો વચ્ચેનું અંતર હોય છે, એ પણ આપણને ખ્યાલ હોવો જોઈએ। ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, ઈરાનના નાદિર શાહે ભારત પર ક્યારે આક્રમણ કર્યું હતું? ઈરાનના નાદિર શાહે જે છે ભારત ઉપર ક્યારે આક્રમણ કર્યું હતું? તો 1739માં જે છે એ આક્રમણ કર્યું હતું ઈરાનના નાદિર શાહે ભારત ઉપર, ખાસ યાદ રાખીશું। ઓપ્શન ડી રાઈટ આન્સર આપણો બની જશે। ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, પોર્ટુગીઝોએ કઈ સાલમાં ગોવા જીત્યું હતું? પોર્ટુગીઝોએ જે છે કઈ સાલમાં ગોવા જીત્યું? તો 1506ની સાલમાં જે છે પોર્ટુગીઝોએ ગોવા જે છે એ જીત્યું હતું, ખાસ યાદ રાખીશું। ઓપ્શન બી આપણો રાઈટ આન્સર બની જશે। ઈસવીસન 1502માં જે છે પોર્ટુગીઝોએ વેપાર કરવા માટે જે છે કાલિકટમાં કોઠી સ્થાપી હતી, એ પણ આપણને ખ્યાલ હોવો જોઈએ। 1502ની સાલમાં જે છે પોર્ટુગીઝોએ જે છે એ વેપાર કરવા માટે કાલિકટમાં કોઠી સ્થાપી હતી અને ગોવા જે છે 1506ની સાલમાં જીત્યું હતું। ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, નહેરુ અહેવાલ કોણે તૈયાર કર્યો હતો? નહેરુ અહેવાલ જે છે કોણે તૈયાર કર્યો હતો? તો પંડિત મોતીલાલ નહેરુએ જે છે આ નહેરુ અહેવાલ તૈયાર કરેલો હતો, ખાસ યાદ રાખજો। મિત્રો ઈસવીસન 1928માં નહેરુ અહેવાલ જે છે પંડિત મોતીલાલ નહેરુ દ્વારા તૈયાર થયો હતો, ખાસ યાદ રાખીશું। સાલ જે છે એ 1928ની સાલ હતી। નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો, સિંધુ ખીણ સંસ્કૃતિનું વિશિષ્ટ લક્ષણ કયું હતું? સિંધુ ખીણ સંસ્કૃતિનું જે છે વિશિષ્ટ લક્ષણ કયું હતું? તો કયું આવશે રાઈટ આન્સર? અહીંયા ભૂગર્ભ ગટર યોજના જે છે સિંધુ ખીણ સંસ્કૃતિનું એક વિશિષ્ટ લક્ષણ હતું, ખાસ યાદ રાખજો। ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, ભારતીય મૂળના વેંકટ રામનને કયા વિષયમાં નોબેલ પારિતોષિક પ્રાપ્ત થયું હતું? ભારતીય મૂળના જે છે વેંકટ રામન, એમને કયા વિષયમાં નોબેલ પારિતોષિક પ્રાપ્ત થયું હતું? તો કયા વિષયમાં આવશે? રસાયણશાસ્ત્ર જે છે એ વિષયમાં જે છે એમને નોબેલ પારિતોષિક પ્રાપ્ત થયું હતું, ખાસ યાદ રાખીશું। ઓપ્શન બી એ રાઈટ આન્સર આપણો બની જશે અને 2009માં પ્રાપ્ત થયો હતો, ખાસ યાદ રાખીશું। વેંકટ રામનને જે છે નોબેલ પારિતોષિક 2009માં જે છે એ પ્રાપ્ત થયો હતો। સીવી રામનને પૂછાય તો 1930માં ભૌતિકશાસ્ત્ર વિષયમાં નોબેલ પ્રાપ્ત થયો હતો, ખાસ યાદ રાખજો। ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, બૌદ્ધ અને જૈન ધર્મની કોતરણી દર્શાવતી ઢાંકની ગુફાઓ ગુજરાતના કયા જિલ્લામાં આવેલી છે? બૌદ્ધ અને જૈન ધર્મની કોતરણી દર્શાવતી ઢાંકની ગુફાઓ ગુજરાતના કયા જિલ્લામાં આવેલી છે? તો રાજકોટ જિલ્લામાં જે છે ઢાંકની ગુફાઓ આવેલી છે, આપણે સૌ જાણીએ છીએ। નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો, અર્થતંત્રની આરસી તરીકે કોણ ઓળખાય છે? અર્થતંત્રની આરસી તરીકે નીચેનામાંથી કોણ ઓળખાય છે? તો અંદાજપત્ર જે છે એ ઓળખાય છે। ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, ઉત્તર ધ્રુવ પર સૌપ્રથમ પગ મૂકનાર ભારતીય નારી કોણ હતી? ઉત્તર ધ્રુવ પર સૌપ્રથમ પગ મૂકનાર જે છે ભારતીય નારી કોણ હતી? તો પ્રીતિ સેન ગુપ્તા, ઓપ્શન એ રાઈટ આન્સર આપણો બની જશે। ઉત્તર ધ્રુવ ઉપર સૌપ્રથમ પગ મૂકનાર જે છે ભારતીય નારી કોણ? તો પ્રીતિ સેન ગુપ્તા જે છે એ રાઈટ આન્સર આપણો બની જશે। બચેન્દ્રી પાલ જે છે અહીંયા મિત્રો બચેન્દ્રી પાલ આપણને આપેલું છે। બચેન્દ્રી પાલ એ માઉન્ટ એવરેસ્ટ ચડનારા પ્રથમ મહિલા હતા। અરુણિમા સિન્હા જે છે અહીંયા આપેલા, અરુણિમા સિન્હાની જો વાત કરીએ તો વિકલાંગ મહિલા છે અને જે માઉન્ટ એવરેસ્ટ ચડનારા વિકલાંગ મહિલા છે। ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, ભારતનું કયું શહેર તહેવારોનું નગર તરીકે ઓળખાય છે? ભારતનું કયું શહેર જે છે એ તહેવારોના નગર તરીકે ઓળખાય છે? તો કયું આવશે? મદુરાઈ આવશે। તહેવારોનું શહેર કયું આવશે? મદુરાઈ જે છે એ ઓળખાય છે। ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, ભારતમાં સૌથી વધુ મંદિરો કયા રાજ્યમાં આવેલા છે? ભારતમાં મિત્રો સૌથી વધારે મંદિરોની જો વાત કરીએ તો તમિલનાડુમાં જે છે સૌથી વધારે મંદિરો આવેલા છે। ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, ભારતનું કયું શહેર પૂર્વના વેનિસ તરીકે ઓળખાય છે? ભારતનું કયું શહેર જે છે પૂર્વના વેનિસ તરીકે જે છે એ ઓળખાય છે? તો એલએફસી જે છે પૂર્વના વેનિસ તરીકે ઓળખાય છે, ખાસ યાદ રાખજો। ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ,
સમેત શિખર કયા રાજ્યમાં આવેલું છે? સમેત શિખર જે છે કયા રાજ્યમાં આવેલું છે? તો કયા આવશે? બિહારમાં આવેલું છે સમેત શિખર, ખાસ યાદ રાખીશું. ઓપ્શન ડી અહીંયા રાઈટ આન્સર આપણો બની જશે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. સૌપ્રથમ નરસિંહ મહેતા પુરસ્કાર કોને આપવામાં આવ્યો હતો? સૌપ્રથમ નરસિંહ મહેતા પુરસ્કાર જે છે એ કોને આપવામાં આવેલો હતો? તો કોને આવશે રાઈટ આન્સર અહીંયા? રાજેન્દ્ર શાહ જે છે એમણે આપવામાં આવેલો હતો. ઓપ્શન એ રાઈટ આન્સર આપણો બની જશે. સૌપ્રથમ જે છે નરસિંહ મહેતા પુરસ્કાર કોને? તો રાજેન્દ્ર શાહને આપવામાં આવેલો હતો. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો 50મો. જનકલ્યાણ માસિક કોણે શરૂ કર્યું હતું? જનકલ્યાણ માસિક જે છે એ કોણે શરૂ કર્યું હતું? તો પુનિત મહારાજે જે છે એ જનકલ્યાણ માસિકની શરૂઆત કરેલી હતી. ઓપ્શન એ રાઈટ આન્સર આપણો બની જશે. ખાસ યાદ રાખજો, જનકલ્યાણ જે છે માસિક કોણે? તો પુનિત મહારાજે શરૂ કર્યું હતું. જોઈએ મિત્રો ત્યારબાદનો લાસ્ટ 51મો ક્વેશ્ચન, જેનો આન્સર જે છે તમારે કોમેન્ટમાં જણાવવાનો રહેશે. સાવ ઇઝી ક્વેશ્ચન છે. ચિપકો આંદોલનની શરૂઆત કયા રાજ્યથી થઈ હતી? મિત્રો આનો એક આન્સર જે છે તમારે કોમેન્ટમાં જણાવવાનો રહેશે. ચિપકો આંદોલનની શરૂઆત જે છે એ કયા રાજ્યથી થઈ હતી? અહીંયા આપણને 4 ઓપ્શન આપેલા છે, એમાંથી તમારે કોમેન્ટમાં આનો એક આન્સર જે છે એ જણાવવાનો રહેશે. સાથે સાથે મિત્રો વિડીયો જો તમને પસંદ આવ્યો હોય તો એક લાઇક કરજો, તમારા મિત્રો જોડે શેર કરજો, જેથી અમને પણ ઉપયોગી બને. અને જો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો તમારા મિત્રો જોડે પણ શેર કરજો. તો મળશું હવે આપણે કાલે બીજા વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી જય હિન્દ, વંદે માતરમ.